салому дуруд ба якое ки шумо бинандагони азиз. умедворам ҳамагон сиҳатманд ва саломат ҳастед. шукри парвардигори кариму маннон ки боз ба дидори ҳам расидем. ҳоло бандаи ҳақир Шавкати Муҳаммад барномаи таҳлилии хабарии паёмюзро бароятон пешкаш мекунам. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба номгӯи мавзӯъҳои имрӯза. гунаҳгори асосии марги ҳоҷи Зариф пешво будааст. аз бало ҳазар. дар рӯйхати қарздорон аз андози шаҳри Кӯлоб номи бексабурро нагирифтанд. иқтисоддонҳо пешбинӣ мекунанд ки қурби рубл меафтад. $100 баробари 10,000 рубли русӣ мешавад. дар бозорҳои Тоҷикистон савдогарон аз бехаридории борашон шикоят доранд. қадами номубораки Маҳмуд гар ба дарьё расад барорад дуд. шояд 1000 сол қабл ҳам ҳар гоҳ Маҳмуди ғазнавӣ ба нуқтаи аз қаламраваш сафар мекард, амирону ҳокимонаш мардумро ба баҳонаи сафари ӯ ғорат мекарданд. ё шояд танҳо сафар ё гузараш аз маҳалле кофӣ буд ки балое ба онҷо расад. аз ин рӯ фирдавсии бузург ин байтро ба қадами номубораки ӯ бахшида буд. дуд аз зери қадамро пас аз 1000 соли Маҳмуди ғазнавӣ раис ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ки аҷаб нест шаҷараи аҷдодияш ба Маҳмуди ғазнавӣ бирасад ва сохти давлатдорияш ҳам айнан шабеҳи ҳамон сохти 1000 сол қабл аст, бо муваффақияти тамом анҷом медиҳад. дуди зери қадами Эмомалӣ Раҳмон чунон анъана шудааст ки ҳар гоҳ сафараш ба ноҳияе эълон шуд, мардумро ваҳшат фаро мегирад. бахусус соҳибкорону деҳқонон ва сокинони ҳамон маҳаллаҳоеро ки тасмим гирифта мешавад Эмомалӣ Раҳмон аз онҳо дидан кунад. зеро соҳибкор бояд маблағҳои бузурге масраф кунад. деҳқон маҳсулоташро ба намоишгоҳҳо бараду бепул баргардад. барои чӣ бепул? барои он ки баробари аз ярмарка қадам берун ниҳодани пешво аз тарафи масъулини маҳаллӣ талабу тароҷ мешавад ва мардуми маҳал бояд армияи қарсакзанҳои Эмомалӣ Раҳмонро ки садҳо нафаранду пешво ҳамеша бо худ мегардонад чанд рӯз меҳмондорӣ намояд. ва ин тамоми мусибат нест. баробари канда шудани пои пешво аз маҳал онҷо ҳатман нохушие рух медиҳад. сӯхторе, заминҷунбие, обхезие, кушторе ва ҳамин хел. масалан сӯхтори гандумзор дар Данғара баъди расидани қадамҳои номубораки пешво рӯй дод. ҳаминҷо гуфтаниам ки мо ба асноде даст ёфтем ки нишон медиҳад фоҷиаи рухдода бо марҳум ҳоҷи Зариф дар Кӯлоб аз қадами номубораки асосгузории сулҳу ваҳдат бархоста аст. طبق اطلاعی به دست آمده قبل از سفر رئیس جمهور به شهر کولاب که سنه‌های 10-11 سپتامبر سال 2019 اتفاق افتاد، مسئولین حکومت شهر کوشش کردند نشان دهند که در کولاب همه ساختارها کار و فعالیت پرثمر و خوب می‌نمایند و کمبودی نیست. برای همین از صاحبکارانی که به تأمین کارخانه‌های از بودجه سرمایه‌گذاری کرده شونده خواهش کرده می شود که به پرداخت پول به این مؤسسه ها محصولات ضروری را تامین نمایند. حکومت محلی به آنها وعده می دهد که مبلغ های آنها را بعد سفری امامعلی رحمان پرداخت می نماید. عیناً همان کاری که عنایتوف
با صاحبکارانی استرافشنی کرد و تا حال پولها را پرداخت نکرده است. همین طور یکی از این صاحبکاران شوربختی کلابی حاجی ظریف عبداللهیف بود. حاجی ظریف عبداللهیف به چند مؤسسه تو مکتبی محصولات خوراکواری آرد و نان، گریچکا، پرلوفکا، گیرکولیس، گندمک و غیره به مبلغ 200,000 سومانی میرساند. 200,000 سومانی. رئیس شعبه مالیه‌ای شهر کلاب آدین رحمان. عجیب نیست که هر چهارم منصبدار تاجیک این نسب را دارد. آدین رحمان، یوسف رحمان، اسدالله رحمان، دیسرنیت رحمان. انا همین خیلی بلا بپسشون. رئیس شعبه مالیه‌ای شهر کلاب آدین رحمان کفالت می‌دهد که بعد سفر رئیس جمهور همه مبلغ‌هایشان را به صاحبکاران پرداخت می‌کند. حاجی ظریف چنین مبلغ نداشت و این محصولات را از دیگر صاحبکاران قرض گرفته به مؤسسه‌های تا مکتبی سپرده بود. بعد سفر امام علی رحمانوف این وعده پرداخت به مهلت نامعین عقب گذرانیده می شود و با آمدن ویروس کرونا به کیدتی روی راست مبدل می گردد. صاحبکاران کیدت می شوند، از جمله همین حاجی ظریف. از سبب آنکه این محصولات را هنگام قبول مؤسسه های تا مکتبی حجت گذاری نمی کنند، حاجی ظریف به آنها باور کرده به حجت گذاری می سپارد. با گذشتن این مدت حاجی ظریف دیگر مبلغ خود را به طور قانونی طلب کرده نمی تواند و از ناعلاجی خود را آتش می زند. منابع می گویند حاجی ظریف واقعا شخصی بناموسی بود و از خجالتی که نزد فروشندگان محصولات داشت به این کار دست داده است. تماشابینان گرامی، حاجی ظریف تنها صاحبکار نبود که سفری پیشوا خانه اش را سوخت. چند صاحبکار دیگر نیز به این حال گرفتار شدند. از سبب آنکه مبلغ‌هایشان را اداره مالیه شهر کلاب نداد، یکی مجبور شد ترک وطن نموده برای دادن قرض به مردکاری رود، کاملا مفلس و از تجارت خارج شود. برای بررسی این قضیه گروه تفتیشاتی از حساب کارمندان اگنتی ضد فساد، کمیته دولتی امنیتی ملی و دادستانی و وزارت کارهای داخلی تفتیشات را آغاز نمودند. با مداخله رهبر غیر رسمی شهر کلاب بختیار نظروف، سابق سردار شعبه مالیه شهر کلاب و ضمن تفتیشات سردار ریاست مالیه ولایت ختلان، این گروه تفتیشاتی فقط آن مبلغ‌هایی را که به طور رسمی مؤسسه‌های تا مکتبی قرضدار بودند درج کردند و به این نتیجه رسیدند که این مؤسسه‌ها از ظریف عبداللهیف یعنی حاجی ظریف فقط 21,000 سومانی قرضدار هستند و خلاص. از 200,000 سومانی 21,000 سومانیش را تن گرفتند و خلاص. کمتر زیادتر از 10%، 90%ش را آبولای. بعد گذشت چند وقت رئیس مالیه شهر کلاب را از کار گرفتند. بعد گذشت همین حادثه حتی اکنون بعد مرگ حاجی ظریف مبلغ‌های غصب شده او برگردانیده نشدند. پرداخت مبلغ‌هایی که حاجی ظریف از صاحبکاران گرفته و به مؤسسه‌های دولتی داده بود به دوش خانواده اش افتاده است. تماشابینان گرامی، امام علی رحمان به کلاب رفت. تعریف و توصیفش را از زبان چند تملق کار شنید. به دختران اطلس پوش به پیشوازش برآمده
چشم دواند و رفت. شاید کسی الکی آن سفری امامعلی رحمان را به خاطر ندارد، هرچند هنوز 1 سال هم از آن نگذشته است. چیزی که از این سفر ثبت تاریخ شد مرگ حاج ظریف بود که ناموسش اجازه نداد حق مردم به دوشش بماند. کارشناسان تخمین میزنند که در سه‌ماهه 4 سال روان میتواند $100 از 8500 روبل فراتر رود و در بدترین وضع $100 10,000 روبل خواهد شد. به مهاجران کاری تاجیک توصیه این است که مبلغ زیادتی خود را با حساب دلار نگهداری کنند تا از افت قرب روبل ضرر نبینند. حالا تفصیلات بیشتر در این باره با علاوه چند خبرهای دیگر در گزارش همکارم صفیه. خدمات مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان خبر داد که روز 25 ایون تحت ریاست پرزیدنت امامعلی رحمان جلسه نوبتی حکومت تاجیکستان دایر شد. در این جلسه طرح چند قانون و برنامه و نقشه کاری حکومت برای نیم ساله دوم سال 2020 بررسی شده است. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت از این جلسه 3 عکس از جمله یک عکس پرزیدنت را نشر کرد. در عکس‌ها دیده می شود که اعضای حکومت در تالار با نقاب ولی امامعلی رحمان به نقاب نشستند. سامانه اخبار در همین حال می نویسد که یک کاربرش مشاهده کرده است که این عکس پرزیدنت درست همان عکس است که خدمات مطبوعاتش از جریان مجلس روز 30 اپریل حکومت نشر کرده بود. و آن وقت مخالفین حکومت نوشته بودند که عکس نشر شده خیلی کهنه و از زمانی است که در دیواری پشت پرزیدنت در مجلسگاه حکومت هنوز مانیتوری بزرگ نصب نکرده بودند. منبع می افزاید امامعلی رحمان روز 23 ایون برای اشتراک در تنتنه‌های بخشیده به 75 سالگی غلبه در جنگ بزرگ وطنی به مسکو رفته بود. درباره اشتراک او در این تنتنه‌ها در تاریخ 24 ایون و ملاقاتش با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در حاشیه جشن غلبه عکس و ویدیوهای زیاد نشر شد، ولی درباره بازگشت پرزیدنت از مسکو یگان گزارشی رسمی نشر نشده است. این هم در حالی که از بازگشت تمام رئیس جمهوران دیگر در رسانه‌ها عکس و خبرها نشر شدند. منبع سوال گذاشته است که چرا از جلسه حکومت عکس کهنه رئیس جمهور امامعلی رحمان نشر شده است. امیدواری شده است که خدمات مطبوعاتی رئیس جمهور به این قضیه روشنی خواهد انداخت. تشکیلات و اداره و کارخانه‌های شهر کلاب در نزد ناظرات اندازی شهر زیاده از 117 میلیون سومانی قرضدار میباشند که از آن 97 میلیونش قرض مشکل ستان است. بنا به اطلاع رسانه‌های محلی، معاون راهبر ناظرات اندازی شهر کلاب عبیدالله قربانوف گفته است از 117,000 قرضی که تشکیلات و اداره و کارخانه‌ها در نزد ناظرات اندازی شهر دارند 20 میلیون و 38,680 سومانیش قرض‌های جاری بوده، باقی 97 میلیون قرض‌های مشکل ستان و بحثناک میباشند. در اولی سال 2020 گفته میشد شرکت ساختمانی کامل 2010 که به پسر بیگ صبور رئیس خدمات علاقه و قضای رئیس جمهوری تاجیکستان متعلق است از اداره اندازی شهر کلاب بیش از 4 میلیون سومانی تقریباً $400,000 قرضدار است و انداز را نمی‌سپارد. سابق رئیس شهر کلاب ضمن یک صحبتش اظهار نگرانی کرده بیگ صبور را خواجه احراری ولی عنوان کرده بود. بیگ صبور 4 میلیون سومون زیادتر از انداز قرضدار است، یگان ذره پول نمی‌دهد. حاضر ما سپارش دادیم که تمام چهارراهای تأخیر ناپذیر نسبتش اندیشه، چون که دیگری خیلی نمیشه شهرش هم ببینید نسبتش چیکار کردن، تمام ساختمانش هم کردن، ما هم خیلیش میکنیم بس بودگی یک خواجه احراری ولی دیگر با او کس پیدا شده است. اما حالا عنایت زاده در بازداشت با اتهام قلابی قرار دارد. بسیاری ها تخمین زدند که بازداشت عنایت زاده به سبب تندگویی‌اش در حق قضای رئیس جمهور بیگ صبور بود. حالا در گزارش امروزه در قطار شرکت‌های قرضدار از انداز از شرکت ساختمانی کامل 2010 بیگ صبور نام برده نمی شود. معماست که در گزارش نو از بلاحذر گفته نام شرکت بیگ صبور را نگرفتند یا اینکه وزیر علاقه انداز بیزنسی ساختمانیش را در شهر کلاب پوره پرداخت کرده است. همین طور در شهر کلاب کارخانه آب و کاریز 9 میلیون سومانی، جمعیت سهامی پوشیده سامان کلاب تاجیک‌آزاد
1,990,000 сомонӣ, корпоративи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ 1,874,000 сомонӣ, ташкилоту идораҳои буҷетӣ 2,925,000 сомонӣ аз андоз қарз доранд. ба гуфти Убайдулло Қурбонов, барои баргардонидани қарзҳо аз корхонаҳои мазкур тамоми чораҳо андешида шудааст. иқтисоддонҳо аз уфти қурби рубли русӣ дар баробари доллар пешгӯӣ мекунанд. ба нашрияи русии «Российская газета» Дмитрий Бабин, коршиноси умури иқтисодӣ, гуфтааст, ки ҳарчанд моҳи июн моҳи хуб барои рубли русӣ буд, аммо пули русӣ аз болоравии нархи нафт ақиб монд. Бабин мегӯяд, дар ҳолати афзоиши минбаъдаи нархи нафт, рубли русӣ бо суръати сусттар идома меёбад. дар баробари ин, агар вазъ дар бозори нафт бадтар шавад, пули Русия боз метавонад пастравии ҷиддиро эҳсос кунад. таҳлилгар ҳушдор медиҳад, ки мавҷи дуюми коронавирус метавонад буҳрони амиқ ва дарозтари ҷаҳонро ба вуҷуд орад. ба боварии Дмитрий Бабин, ин омил дар дурнамои миёнамуҳлат яке аз нақшҳои асосӣ дар динамикаи ҳамаи бозорҳо хоҳад буд. бадшавии вазъ бо коронавирус ба бозори нафт низ зарба хоҳад зад, зеро он ба барқароршавии бо суръати талаботҳои ҷаҳонии нафт хотима хоҳад дод. тибқи пешгӯии иқтисоддон, дар моҳҳои оянда $100 метавонад аз марзи 6800 ва ҳатто 6900 рубл баромада, имкон дорад аз 7000 рубл ҳам гузарад. дар бораи уфти қурби рубл қаблан дар пешгӯии маркази таҳлили макроиқтисодӣ ва дурнамои кӯтоҳмуддат гуфта шуда буд. дар сурате ки мавҷи дуввуми коронавирус дар ҷаҳон оғоз шавад ва кишварҳо дубора маҳдудиятҳо ҷорӣ кунанд, ҳар $100 метавонад ба 9000 рубл ва ҳатто 10000 рубл баробар шавад. тибқи гузориш, коҳиши назарраси рубл дар нимаи дуюми соли 2020 зери таъсири коҳиши нархи нафт ва афзоиши мавсими талаботи дохилӣ ба асъори хориҷӣ дар назар аст. коршиносон ҳадс мезананд, ки дар семоҳаи чоруми соли равон метавонад $100 аз 8500 рубл фаротар равад ва дар бадтарин вазъ $100 10000 рубл хоҳад шуд. ба муҳоҷирони кории тоҷик тавсия ин аст, ки маблағи зиёдатии худро бо ҳисоби доллар нигаҳдорӣ кунанд, то аз уфти қурби рубл зарар набинанд. дар бозори фаровони шаҳраки ғафурови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров фаъолияти густурдаи нуқтаҳои фурӯш ба роҳ монда шудааст. аммо фурӯшандаҳои бозор ба нашрияи Фараҷ гуфтанд, ки савдо мисли пеш нест. фурӯш ҳар рӯз ҳар хел аст. рӯзе аст, ки тамоман савдо намешавад, лекин имсол нархи сабзавот аз соли гузашта арзонтар аст. мевафурӯшон гуфтанд, савдо аз соли гузашта дида суст аст. дар ин карантин одамон бепул мондаанд. шукр мекунем, ки аз ин бадтар нашавад. як сабзавотфурӯши дигар изҳор доштааст, ки пештар аз 100 кило зиёд помидор мефурӯхт. ҳозир ба зур ним тағора мефурӯшад. дар як рӯз 20-25 кило помидор фурӯхтааст. нарх бошад арзон аст, харидор кам. тарбузфурӯш гуфтааст, ки дар як рӯз 30-35 дона тарбуз мефурӯхт. акнун 10-15 дона тарбуз ба фурӯш меравад. деҳқон қиматтар мефурӯшад, ба болояш 1 сомонӣ монда мефурӯшад. ҳозир ба хотири гарон будани нарх харидор кам аст. талабот ба сирпиёз ҳам кам шудааст. ба гуфти фурӯшанда, дар як рӯз 10-12 кило сирпиёз ба зур ба фурӯш меравад. این بود مطلب هایی که امروز برایتان آماده نمودیم. برنامه های دیگری ما در شبکه های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، ادنکلاسنیکی، توییتر، ساوندکلاود، فکانتاکت و غیره قابل دریافت است. در پایگاه پیام نقطه نت همه روزه از خبر و رویدادها با 4 زبان تاجیکی، روسی، حروف فارسی و انگلیسی گزارش داده می شود. تحلیل ها و مقاله های دینی و فرهنگی و سیاسی نشر می شوند. این همه محض برای شماست. امیدواریم پذیرایی خواهد شد. مرحبا به پایگاه پیام نقطه نت. تماس با ما توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایما و تلگرام با رقم 49 15 16 46 15 947. خودتان و نزدیکانتان را از سرایت کرونا احتیاط کنید. در پناه الله بمانید. خیر، با امید دیدار در هفته دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام
علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.